Всем привет, дорогие друзья, с вами Рунин, и сегодня, после всех этих игр про Facing Demons и The Police, я понял, что я немного сильно нервничаю. Я решил успокоиться в игре Getting Over It with Bennett Foddy. Поехали. Я в нее играл, у меня есть небольшой опыт, и это игра про мужика в котле. О нет, мы в котле, надо выбираться, спасаем дивизию. Так, это мы. Чувствительность настроена. Нет, чувствительность что-то не то. Так, что с чувствительностью? Больше применить долго. А, так, опор, типа, что? Чё молчит, диктор? Я знаю, что это есть. Ну, вообще все, блин, забыл, что как делается. There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view, starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazzor, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Как-никак я еще что-то... Оба! Что-то могу еще делать. Оба! Будто водичка. Нет. Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. Не для меня. Я привык. Сильно музыка, спокойно. Оба! Мы к этому веслу еще много раз вернемся. Так, нет, не так. Или так. Опять. Я готов провести с вами целую вечность. Наслаждайся. Может быть, это и не игра вовсе. Больше философские мысли. Оба. Оба. Вот. Да. Оба. Я помню еще даже некоторые места, по которым я могу цепляться, там как проходить. Например, вот это вот место. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense,
Every pixelated obstacle in sexy hiking is real. Ну, я, конечно, помню момент, который не мог пройти. Но мне все еще весело. Также, когда в битвах с Чара я проигрывал, снова возвращался. Мне как-никак все равно было весело. Так, куда? Нет. Стоянно. На записи я почему-то более, знаете, какой-то неспокойный. Хотя мне нужно быть более расслабленным. Уметь говорить нормально, с толком чувствовать обстановкой. Вот я просто импровизирую. The obstacles in sexy hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past a new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. Помню вот это место. Тут нужно быстро как-то проскакивать. Камчик, вот это помню. When you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with. And in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. For years now, people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened, because the objects in the stores are trash. I don't mean they look bad or that they're bad. I mean they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink. Things are made to be consumed and used in a certain context. And once the moment is gone, they transform into garbage. In the context of technology, those moments pass by in seconds. Вот этот момент с краном я, ну или не с краном, вот эта вот помойка, я плохо помню. Но главное то, что у меня еще остался какой-то опыт отсюда, которому я могу как-то сюда добираться. Опа! Мне просто нечего комментировать здесь, поэтому я комментирую. Мужик также расстраивается. Опа. Опа. Когда он вот падает, например, ну я не расстраиваюсь, просто начинаю заново. Ну да, там уже... Иногда я могу потратить много времени, чтобы преодолеть вот только вот это вот препятствие. Но на монтаже я все это все равно вырезаю. Хоть и понимаю потом, сколько мне монтировать. Ладно, давайте я уже вырежу эту минуту. Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. It now vastly outnumbers and outweighs the things that are fresh and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca of the digital age. You can build culture out of trash.
But only trash culture, B games, B movies, B music, B philosophy. Maybe this is what digital culture is. A monstrous mountain of trash, the ash heap of creativity's fountain. A landfill with everything we ever thought of in it. Grand, infinite, and unsorted. Прошел этот моментик, теперь этот момент не There's помню. 3D models of breakfast, Gen X's fanfic novels, Scan magazines, green screen Shia LaBeouf, banned stuff scenes on Live Leak. Facebook's got lifelike bots with unbranded adverts and candid shots of Kanye and Taylor Swift mashups, car crash epic failed chips, Russian dashcam vids, discussions of McRibs, discarded, forgotten, unrecycled, muddled, rotten, untitled. Everything's fresh for about 6 seconds, until some newer thing beckons, and we hit refresh. And there's years of persevering, disappearing into the pile, out of style, out of sight. Чувак, ты, конечно, и философ, но говоришь много. А так как у тебя нет русской озвучки, все это приходится озвучивать. No. Oof. Ну ладно. Sorry about that. Ух, извини. Да, тебе это не надо извиняться. Это же мне тут никак не. Просто я уже забыл на тот момент сбор. Я забыл, как это проходить. Оба, ничего, и музыка приятно спевает на свое время. Давайте, когда я пройду горку, тогда я остановлюсь. Ну, тут уже можно все это скипнуть, конечно, но... А можно и так. Иначе видео будет просто коротким. Happen again. Нет, это случилось снова. Keep on trying. Don't let it get to you. Я не собирался. Блин, что-то я как-то тут застреваю. Неужто ли мои старые навыки все-таки уже забываются? Наконец-то начинаю говорить более складно. Слаженно. От слова ладно. Не надо ложать. Опа. Вот это прикольно. Красный. Что я наконец-то получил сделать то, что я хотел. А вот тут, наверное, сейчас будут проблемки. Нас тренируют, как работать со скоростной поверхностью. А тут те самые скоростные фонари. Да ничего, я что-то еще от них помню. Главное не перестараться. Не сильно махать молотком. Ну, также тут себя можно спасти. Не знаю, зачем тут это облегчили. Можно было бы просто свалиться назад. Вот как я сейчас. Но нет, автор решил почему-то упростить то место. А мы снова на помойке. На помойке. Что-то хотел сказать, на помойке. Ладно, поднимайся вновь. Так, тадам, мы снова здесь. Это было довольно быстро. Оба. Это было еще быстрее. Ну да, рискованно, рискованно. Я, кстати, возможно, понял, для чего игру слегка упростить. Чтобы блогерам было проще. Иначе они просто забросили бы эту игру. И все. Так, теперь нам надо вон туда. In this context, it's tempting to make friendly content that's gentle, that lets you churn through it but not earn it. Why make something demanding if it just gets piled up in the landfill, filed in with the bland things? Чувак размышляет очень по-философски. No.
Ну вот и все. Пожалуй, вот тут мы и остановимся, дорогие друзья. Философская игруля. Но, блин, видео тоже получилось довольно коротким. Стоит ли его продолжать или нет? Ведь в основном там на 9 минут все мои попытки. Видео 10-минутное получается. Так не пойдет. Ну, ладно, давайте попробуем попытаться еще немного. This thing that we call failure is not the Неудачи falling не когда мы down, падаем, but the а когда не staying можем down. подняться. Mary Pickford. Мэри Пикфорд. А, ну тут как-то можно было подняться, по-моему. Не надо авторскую музыку, пожалуйста. Просто не надо. Пожалуйста. Мне не нужна, блин, авторская музыка. Отсюда уже можно, в принципе, допрыгнуть. Рейджи. Что за рейджи? Ох ты. А я все еще неплохо. Мужик, ты зачем себе воду в котел налил? Я, конечно, все понимаю, но этого я не понимаю. Ну, блин, там не мешает. Ну, ладно. Вот это что это за объект? Это похоже на зонтик. Может быть, это и есть зонтик. Понятно, зачем тут все вот это вот построили? Вообще, это же поколение B-игр, типа, собрали вещи из помойки и построили всякое. А, кстати, он же ведь, по сути, и прав. Ведь на Unity же и дофига использовано всяких шмоток, там, вещей, которые потом просто впихивают в свои игры. Используют. No. На создателя даже, наверное, ничего за это не платит. Переколу дика кадута. Капута. Дикапут. Если туда свалишься, то капут. Будь готов к бомбежке. Мой друг просто остановился на этой горке и пошел дальше. Удалил друг. Не знаю, почему он такой бомбящий. Возможно, потому что он хотел сделать все быстрее. Показать самому себе то, что он может. Но не смог. Возможно, я не смог. Не знаю. Поживем, увидим, видно. Я слышу, кстати, отсюда тоже кого-то. Мы, кстати, даже не отскакиваем от этой бетонной поверхности. Почему? Почему? Я бы сейчас просто улетел туда. Возможно, от такой бомбежки даже бы у меня и не выдержало, но ты почему-то решил сделать именно поверхность бетонной. Интересно, а есть ли моды, которые делают эту игру еще сложнее? Я бы поиграл. Не, ну есть спидраны. Когда делаю что-то на время, мне это почему-то особенно заедает душу. Типа нужно успеть сделать все быстрее, пока не закончилось там время, типа спидран и так далее. Не надо. Может быть, тут нужно как-то вот так, аккуратно. When games were new, they wanted a lot from you, daunting you, taunting you, resetting and delaying you. Players played stoically. Now everyone's turned off by that. They want to burn through it quickly, a quick fix for the fickle, some tricks for the clicks of the feckless. But that's not you, you're an acrobat. You could swallow a baseball bat. Проглотил бы и бейсбольную биту. Да, я такой. Такой сразу. Опа. Понимаете, тут еще просто нужна небольшая логика, реакция в этой игре. Значит, ты просто не сможешь ничего делать. А вот эта вот, кстати, поверхность, она рикошетит от металла. Не надо. Я бы мог, кстати, уже там закончить. Ну, если мы не продвинемся дальше до золотого унитаза или что там, я не помню, что там, честно говоря. Теперь, по-моему, нужно как-то вот так сделать. Now I know, most likely you're watching this on YouTube or Twitch, while some dude with 10 million views does it for you, like a baby bird being fed chewed up food. That's culture too. Это тоже культура.
Ну да. Как я по-вашему фейсинг не услышал? По игрофильму, где какой-то птенчик смотрел на то, как за меня это делает Лепеха. Ну, в принципе, 23 минуты. Я думаю, видео уже хватит записывать. Ну и так вышло довольно долгим. Мужик тем временем смотрит на унитаз, на свою биту. Тренировка, познание дзена. Но познавать дзен еще рано. Познавать дзен, пожалуй, будем в следующей серии. Всем спасибо, дорогие друзья, что были здесь. Это мой прогресс на тот момент, когда я еще играл в эту игру. А сейчас... Ну, точнее не сейчас, а в следующем выпуске мы уже будем пытаться делать ее самому. Надеюсь, много нервов у меня на это не уйдет. Всем спасибо, дорогие друзья, что вы посмотрели это видео. С вами был Рунин, всем удачи и всем пока!